Students, we are going to see about Fermi-Dirac statistics. For what purpose we are going to study this Fermi-Dirac statistics? That's for electron properties. We have to know about the properties of electrons. So for that we are going to study this Fermi-Dirac statistics. And then now before starting this Fermi-Dirac statistics, we should know that we should know about that uses of that one. Probability of electron occupancy. So what about the electron occupied in a different energy levels? We can find it. How many number of free electrons present per unit volume? We can find it. And then what about the Fermi energy for the metal or any conducting material? We can find it. So for these three uses we are studying this Fermi-Dirac statistics. Next, the definition for the Fermi distribution function f of E. So f of E is the distribution of electrons among various energy levels as a function of temperature. That's nothing but what about the electron distribution in different energy levels we have to find. So for that, the distribution of electrons among the various energy levels as a function of temperature. Then the formula for this f of E is equal to 1 by 1 plus e power e minus ef by kt. This is the formula. And here f of E distribution function, and ef is the Fermi energy, k is the Boltzmann constant, and t is the temperature. What is the value if it carries? F of E carries 1 means then we can say the energy level is occupied by electron. If it is 0, we can say that the energy level is vacant. If it is 0.5, there is a 50% of chance for electron occupancy. Effect of temperature. To find the effect of temperature, case 1, first case is when T is equal to 0 Kelvin, E less than EF. We have to put the E value which is less than EF. That means here E is less compared to EF. So it gives the value of negative. So we have to put here negative value. So negative by 0, T value 0. Negative by 0, anything by 0 infinity. And here minus infinity, e power minus infinity value 0. So substitute e power minus infinity 0, f of is equal to 1. Second case, T0, E greater than EF. Substitute the value E value which is greater than EF. That means positive value we get it, positive by 0, T0. So anything by 0 infinity plus infinity, e power plus infinity value infinity. So some value by infinity will be written as 0. So f of E is equal to 0. Case 3, T value which is other than the 0 Kelvin, f of E is equal to, we have to write, so E is equal to EF we have to get. So E is equal to EF means then the result is this one, E is equal to EF. So both will be equal, so it is 0. So e power 0 value 1. Then 1 plus 1, 2. So 1 by 2, 0.5. So what is the percentage of f of E means? It gives 50% chance. And the next, the diagram for variation of temperature. Variation of variation of Fermi distribution function, the respective that energy. So for that the value at the temperature T is equal to 0 Kelvin, and in the y-axis it gives 1, and here EF. Simultaneously the same for various values. When it is 0, what about the x? When it is 0.5, what about the T? When it is 1, then it is T variation, T3, T2, T1, everything. ஸோ இப்போ வந்து திரும்ப ரீகால் பண்ணுறேன் தமிழில். Fermi-Dirac statistics அப்படிங்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா, எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஒரு யூனிட் வால்யூமில், அதோட எலக்ட்ரானோட ஆக்குப்பன்சி எப்படி வந்து ஒவ்வொரு எனர்ஜி லெவல்லையும் ஆக்குப்பை ஆகிருக்கு, அதோட எனர்ஜி வேல்யூ என்ன அப்படின்னு எல்லாம் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்மளால் ஒரு எலக்ட்ரானிக் ப்ராப்பர்ட்டியை, ஒரு கண்டக்டிங் மெட்டீரியலோட எலக்ட்ரானிக் ப்ராப்பர்ட்டியை தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இதை பற்றி படிக்கிறோம். ஸோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா, இந்த Fermi-Dirac ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் நம்ம எஃப் ஆஃப் ஈன்னு ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம். அதை வச்சு
இந்த எலக்ட்ரானிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும். அதுக்காக தான் நம்ம இதை படிக்கிறோம். இதோட டெஃபினேஷன் பார்த்தோன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா, எஃப்ஆஃப்இங்கிறது ஃபெர்மி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன். இது என்ன டிஃபைன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு எனர்ஜி லெவலையும் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது அப்படிங்கிறத எஃப்ஆஃப்இ கொடுக்கும். ஸோ உனக்கு தெரியும் டிஸ்க்ரீட் எனர்ஜி லெவலில் நிறையா இருக்கும், அதில் எப்படி ஒவ்வொரு லெவலையும் எலக்ட்ரான் ஆக்குப்பை ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் எஃப்ஆஃப்இ. அதுக்கு இதுதான் ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலா படி நமக்கு வந்து எஃப்ஆஃப்இயோட வேல்யூ வச்சு தான் எனர்ஜியில் ஒவ்வொரு எனர்ஜி லெவலையும் எலக்ட்ரான் எப்படி ஆக்குப்பை ஆகுது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ வேல்யூ 1 இருந்துச்சுன்னா எலக்ட்ரான் வந்து ஆக்குப்பை ஆகும் எனர்ஜி லெவலில். 0 இருந்துச்சுன்னா எம்டியாக இருக்கும், எனர்ஜி லெவல் வந்து எம்டியாக இருக்கும். 0.5 இருந்துச்சு அப்படின்னா 50% சான்ஸ் இந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஒவ்வொரு எனர்ஜி லெவலையும் ஆக்குப்பை ஆனதுக்கு. எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் எஃபெக்ட் பார்க்க போகிறோம். T0 இருந்துச்சு அப்படின்னா E வந்து EF விட கம்மியாக இருக்கும்போது என்ன வேல்யூன்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போ வந்து T வந்து 0 இந்த ஃபார்முலாவில், E வேல்யூ ரொம்ப கம்மி EF விட அப்படின்னா இது நெகட்டிவாக தான், இது வந்து EF தான் அதிகம், அதனால் நெகட்டிவாக இருக்கும். அதனால் நெகட்டிவ் பை 0. ஏதாவது ஒரு வேல்யூ பை 0னா இன்ஃபினிட்டி. இப்போ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னா அதோட வேல்யூ என்ன 0. அப்போ இங்கே 0 போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எஃப்எஃப்இ வேல்யூ என்ன கிடச்சிரும், 1 + 0 அப்படின்ட்டு இருக்குது. அப்போ 1/1. அப்போ ரிசல்ட் என்ன, எஃப்எஃப்இ = 1. அடுத்து செகண்ட் கேஸ் வந்து T0 E > EF, அதாவது E வேல்யூ ப்ளஸில் இருக்கும், T வேல்யூ 0வாக இருக்கும். அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவேன்னா E தான் அதிகம், அப்போ பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் கிடைக்கும். பாசிட்டிவ் பை 0ன்னு கிடைக்குமா, அப்போ e∞ ஆயிரும். எனிதிங் பை 0னா இன்ஃபினிட்டி. அப்போ e∞ வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி, ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டியோட வேல்யூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி. அப்போது சம் வேல்யூ பை இன்ஃபினிட்டி, இந்த ரிசல்ட் என்ன ஆகும் 0. தேர்ட் கேஸு T வேல்யூ அதர் தென் 0 கெல்வின் இருக்கலாம், எது வேணால் இருக்கலாம். ஆனால் E = EF, Eயோட வேல்யூ வந்து EFஆக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டு ஈக்குவல். அப்போ இதோட வேல்யூ 0 ஆயிருமா, E - EFங்கிறப்போ 0 ஆயிடுச்சு. ஸோ ஏதோ ஒரு வேல்யூ இது வந்து ஆனால் 0ன்னு இருக்குது. அப்போது e⁴0வோட வேல்யூ என்ன 1. அப்போ e⁴ வேல்யூ 0 1னா இங்கே 1 + 1 2ன்னு ஆயிரும். அப்போ 1/2னா நமக்கு எஃப்எஃப்இ 0.5 ஆயிரும். பர்சன்டேஜில் கால்குலேட் பண்ணால் 50% சான்ஸு. அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ நம்ம டயக்ராம் போடுறோம். எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எனர்ஜி வேல்யூவும் ஒய் ஆக்சிஸில் எஃப்எஃப்இ எடுத்துக்கிறோம். அப்போ எஃப்எஃப்இ = 1, T = 0 கெல்வினாக இருக்கும்போது இந்த டயக்ராம் போடுறீங்க. அடுத்து வந்து 3 வேரியேஷன் டெம்பரேச்சர் வேரியேஷனே இங்கே காமிக்கிறீங்க. அப்போ கர்வ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறோம். அதில் வந்து இங்கே வந்து E வேல்யூ எக்ஸ் ஆக்சிஸ், எஃப்எஃப்இ ஒய் ஆக்சிஸ் எடுக்கிறீங்க. இதில் வேல்யூ வந்து 0வாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே எஃப்எஃப்இ வேல்யூ 0 அப்படின்னா இந்த இடம், 0.5 அப்படின்னா இன்பிட்வீன் மிடில் இருக்குது, எஃப்எஃப்இ = 1னா இந்த இடம். இப்போ T3 T2 T1ங்கிறது வேரியேஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சர், ஆனால் 0வை விட அதிகம். இப்போ 0வை விட T1 அதிகம், T1வை விட T2 அதிகம், T2வை விட T3 அதிகம். அப்போது எப்படி கர்வு, அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இங்கே இந்த சென்டர் பாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா மெர்ஜ் ஆகிருக்கும். T3 T2 T1 முதல் இருக்கிறது இங்கே T3, அதாவது அதிகமான டெம்பரேச்சர், அதோட கம்மி T2, அதோட கம்மி T1. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி தெளிவாக பார்த்துட்டோம். எஃப்எஃப்இ அதை பற்றி தெளிவாக பார்த்துட்டோம். அவ்வளோதான். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.